Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of dielectric failure of insulating material. Myself, Mr. Vaswadi Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yadrao. Before we starting our today's session, we revise some previous lecture points in which we seen about the liquid insulating material, in which enamel it is a fusible liquid insulating material and it is used for coating of organic base material. It is applied on conducting surface. The maximum thickness of enamel coating is 0.005. Enamel coating is provided on aluminum or copper wire, which is used for winding of transformer, generator, motor, reactor, etc. They are also used to finish a heavy protective coating on electronic equipment. These are the applications of and types of the liquid insulating material which are used for coating on the binding wires of generator, transformer, motor, reactor, etc. Next is the factors affecting on the liquid insulating material, in which breakdown strength of liquid insulating material depends on the purity of liquid, moisture content in liquid, condition and nature of liquid. The breakdown strength of liquid dielectric in terms of gap distance is given as Vv is equal to AD raised to neta. D is the gap length, A is the constant, neta is the constant, and always it is less than 1. Next is gaseous insulating materials, in which various types of gaseous insulating material which are used in the electrical field. These are used for both insulating and heat transfer medium, that means as a cooling purpose. The major problem in these gases are abnormalities in dielectric behavior at higher pressure, temperature, fire hazards and instability. Considering the various properties like dielectrical strength, dielectrical loss, chemical stability, corrosion, etc., they have the following types. First is simple gases, in which in simple gases air, nitrogen, hydrogen, helium and argon. Second is oxide gases, carbon dioxide, sulfur dioxide. Next is electronegative gases, in which sulfur hexafluoride gas SF6. Next is hydrocarbon gases, in which methane and ethane propane are included. Next is the properties of different gaseous insulating material, in which first is air. Air is naturally available and it is abundantly, that means in huge quantity of air is available in naturally. Therefore, it is not needs to processing and can be used directly. Its dielectric strength is 30 kV per centimeter at 50 Hz frequency. Dielectric strength increases linearly with increased gas pressure. Next is application of air for the overhead transmission line, cooling of rotating parts of the electrical machines, used in capacitor as a dielectric, in small transformer as a coolant. These are the applications of air as a insulating medium. Next is the properties of hydrogen. It is a lightweight gas. Its thermal conductivity is 6.69 times of air. Density is 0.07 times of air. So windage losses in machines can be easily minimized. The application of hydrogen is used for cooling of electrical machine, due to which the efficiency of electrical machines will be increases. It is used for as a coolant in electrical machine. It also reduces the windage loss in high speed machines. Also, it is used for larger turbo generators and synchronous condenser. Are nowadays hydrogen gases are mostly used. Next is the application of hydrogen gas for cooling of electrical machine windings. Next is properties of nitrogen. Its density is 0.97 times that of air and thermal conductivity is 1.08 times that of the air.
In many high voltage application, air is replaced by nitrogen to prevent oxidation of the other insulating material. Application of the nitrogen is under pressure. It is used only insulator in certain capacitors, but at higher voltage gas pressure cable, pressurized nitrogen gas is along with the oil impregnated paper. It is used for cooling of cables and capacitors. Next is the sulfur hexafluoride, that means SF6. Sulfur is burned is an atmosphere of fluorine. Then sulfur hexafluoride is formed. There are following properties of SF6 gas. Physical property in which these gases are colorless, odorless, non-toxic, non-inflammable. Heat transfer ability is 2.5 times that the air. Sulfur hexafluoride chemical properties, it is stable at 500 degrees Celsius, chemically inert gas, electronegative gas, electron infinity, therefore it has high arc quenching property. Dielectrical property is dielectrical strength at atmospheric pressure is 2.35 times that of air, but it is less than oil by 30%. But when the pressure of SF6 gas increases above 3 kg per centimeter square, then dielectrical strength of SF6 gas increases than oil. Next is application of SF6 gas. It is used in electrical equipment like high voltage switchgears, capacitors, cable circuit breakers, etc. The most important application is in gas insulated substations. Inert gas for the casting of magnesium. It is inert gas, therefore it is used for casting of magnesium. Positive plasma is formed, is used in the industry for semiconductor devices. That means power diodes, power SCR and power thyristor. It is used for semiconductor devices. These are the applications of SF6 gas. Now we start our today's session, in which first point is factors affecting selection of insulating material, in which first is operating condition. Before selecting an insulating material for a particular application, then selection should be made on the basis of operating temperature, pressure, magnitude of voltage and current. म्हणजेच ऑपरेटिंग कंडिशनच्या वेळेला त्या ठिकाणी आपण टेम्परेचर मेजर करतो, प्रेशर मेजर करतो. मेनली प्रेशर इट इज रिलेटेड टू द गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल. मॅग्निट्यूड ऑफ व्होल्टेज म्हणजे किती व्होल्टेज त्याला अप्लाय करणार आहे ऑपरेटिंग करते वेळी, आणि त्या पर्टिक्युलर कंडक्टरमधून किंवा त्या इन्सुलेटरमधून किती करंट फ्लो होणार आहे. मेनली इन्सुलेटरमधून लिकेज करंट फ्लो होतो. ओके, मग तो लिकेज करंट किती असणार आहे त्यावरती त्याचे इन्सुलेटिंग मटेरियलची प्रॉपर्टी डिपेंड असणार आहे. किंवा आपण सिलेक्शन करताना हे सगळे पॉईंट्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागणार आहेत. नेक्स्ट इज इझी इन शेपिंग. ज्यावेळी आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल सिलेक्ट करतो त्या ठिकाणी आपण जर सॉलिड इन्सुलेटिंग मटेरियल असेल तर आपण इझी त्याला शेप किंवा साईज देऊ शकतो, पण गॅसियस इन्सुलेटिंग मटेरियलला आपण शेप किंवा साईज देऊ शकत नाही, किंवा लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियलला इझिली आपल्याला शेप किंवा साईज देता येत नाही. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. आता ते इन्सुलेटिंग मटेरियल किती प्रमाणामध्ये अवेलेबल आहे ते सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. जर मटेरियल अवेलेबल असेल तर आपल्याला तिथे इन्सुलेटिंग मटेरियल प्रोव्हाइड करता येणार नाही ते. नेक्स्ट इज कॉस्ट. कॉस्ट इज द प्लेस मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. कारण जर इन्सुलेटिंग मटेरियलची कॉस्ट जास्त असेल तर ते आपण ते परचेस करू शकणार नाही. त्यामुळे कॉस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल प्ले करणार आहे त्या ठिकाणी. या सगळ्या कंडिशन्स आहेत की जे आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल सिलेक्शन करताना चेक करत असतो. नेक्स्ट डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. आता इन्सुलेटिंग मटेरियल डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर म्हणजे काय आपण स्टार्टिंगला पाहूया. द डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर मीन्स द डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल reduces due to high voltages or high temperature observed in insulating material and therefore decrease insulation resistance. आता डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर म्हणजे एक्झॅक्टली काय होत असतं की डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर झाल्यानंतर त्याचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स रिड्यूस होत असतो. आता मग काय होतं एक्झॅक्टली डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर म्हणजे, तर हे कशामुळे होतं तर त्यामधली डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ असते इन्सुलेटिंग मटेरियलची ती ज्या वेळेला कमी होते त्यावेळेला त्याला काय म्हणतो आपण डायलेक्ट्रिक
फेल्युअर म्हणतो आपण त्याला. आता हे डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कशामुळे कमी होते, तर ड्यू टू हाय व्होल्टेज और हाय टेम्परेचर ऑब्झर्वड इन इन्सुलेटिंग मटेरियल. म्हणजेच त्या ठिकाणी काय होतं, जर हाय व्होल्टेज प्रोड्यूस झालं किंवा हाय व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं कंडक्टरला किंवा इन्सुलेटरला, मेनली इन्सुलेटरला ज्यावेळेला आपण हाय व्होल्टेज अप्लाय करतो त्या हाय व्होल्टेजमुळे काय होतं, त्याची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ कमी होऊ शकते, कारण हाय व्होल्टेजमुळे त्यातले मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर असेल ते ब्रेक होऊ शकते. तसंच हाय टेम्परेचर, म्हणजे जर टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं तर ते इन्सुलेटिंग मटेरियल एक्सपांड होईल, त्यामुळे त्याची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ कमी होऊ शकते. मग अशामुळे काय होतं, ज्यावेळेला हे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमी होते तर त्यावेळेला त्याची इन्सुलेशन रेजिस्टन्स त्याचा कमी होत असतो. इन्सुलेशन रेजिस्टन्स कमी झाला की त्यामधून लिकेज करंट फ्लो होतो. मग लिकेज करंट फ्लो झाला की ते काय होतं, इन्सुलेटरला ब्रेक करून टाकते. म्हणजेच काय काय झालं, डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर म्हणजेच त्याची डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इन्सुलेटिंग मटेरियलची कमी झाली. मग ती कमी कशामुळे झाली, तर हाय व्होल्टेज किंवा हाय टेम्परेचर त्या ठिकाणी दिलं गेलं किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालेलं कोणत्या तरी फॉल्टमुळे. ओके, मग त्या फॉल्टनंतर काय झालं, त्याचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स कमी झाला. मग इन्सुलेशन रेजिस्टन्स कमी झाल्यामुळे त्यामुळे स्मॉल लिकेज करंट फ्लो झाला. स्मॉल लिकेज करंटमुळे त्या ठिकाणी ते इन्सुलेशन ब्रेक झालेलं आहे. मग त्यालाच काय म्हटलं आपण, डायलेक्ट्रिक फेल्युअर ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. नेक्स्ट इज द फॅक्टर्स अफेक्टिंग डायलेक्ट्रिक और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, इन विच ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की वर बघितल्याप्रमाणे आपण ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ त्याची डिक्रीज झालं, कारण टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर त्याचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स रिड्यूस होतो. आता का रिड्यूस होतो, कारण जे काही इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतात ते नेगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट असतात. म्हणजेच काय, त्याचा टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की रेजिस्टन्स रिड्यूस होत असतो. मग रेजिस्टन्स रिड्यूस झाला की त्यामधून लिकेज करंट फ्लो होणार, म्हणजेच त्याची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ असेल ती ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिक्रीज झाली. The presence of air gap in the material decrease its dielectrical strength. आता सपोज वॉइड्स आपण बघितलं, एअर पॉकेट्स बघितले, तर इन्सुलेटिंग मटेरियल असेल तर त्यामध्ये वॉइड्स गॅप असतील तर त्या ठिकाणी काय होतं, कपॅसिटन्स फॉर्म होतो. मग त्यावेळेला कपॅसिटन्स जर त्यामध्ये गॅप जास्त असतील त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये तर काय होणार आहे, त्या ठिकाणी एक ब्रेकडाऊन क्रिएट होतं. एअर पॉकेट्समुळे काय झालं एक्झॅक्टली, त्यामधलं जे काय डेन्सिटी आहे, डेन्सिटी इन्सुलेटिंग मटेरियलची कमी झाली, म्हणजे थिकनेस कमी झाला. मग थिकनेस कमी झालं म्हणजेच काय झालं, ते ब्रेक होण्याची शक्यता जास्त निर्माण झाली. मग त्यावेळेला एअर गॅप इन्क्रीज होतात मटेरियलमधले किंवा प्रेझेन्स असतात एअर गॅप त्या मटेरियलमध्ये, तर त्यावेळेला ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिक्रीज होते. वेन फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस ब्रेकडाऊन व्होल्टेज देन हेन्स ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. ज्यावेळेला आपण फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज करतो आपण एखाद्या इन्सुलेटिंग मटेरियलची किंवा एखाद्या इक्विपमेंटची, त्यावेळेला काय होणार, त्या फ्रिक्वेन्सीमुळं त्यातले आतले जे मॉलिक्युल्स असतील किंवा इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स मुवमेंट असेल ते इलेक्ट्रॉन्स मुवमेंट इन्क्रीज होते. मग त्यामुळे सुद्धा ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ कमी होऊ शकते. नेक्स्ट इज ॲज थिकनेस ऑफ मटेरियल इन्क्रीजेस देन ब्रेकडाऊन व्होल्टेज हेन्स ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ इन्क्रीजेस. जसं आपण सेकंड पॉईंट बघितलं, या ठिकाणी काय झालं, डेन्सिटी कमी झाली, एअर पॉकेट असल्यामुळं डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे त्याची थिकनेससुद्धा कमी झाली त्या ॲक्च्युअल व्होल्टेजला अपोज करण्यासाठी. ठीक आहे, या ठिकाणी काय झाले, थिकनेस ऑफ मटेरियल इन्क्रीज झालं की ते आतमधलं जे काही थिकनेस वाढली की त्याला आपण अप्लाइड होणारं व्होल्टेज इन्क्रीज होतं, जास्त व्होल्टेज आपण त्याला प्रोव्हाइड करू शकतो. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये फॉर्म्युला पाहिला होता, ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेकडाऊन व्होल्टेज डिवायडेड बाय थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक. या ठिकाणी थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक इक्वल टू ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. जितका थिकनेस आपण इन्क्रीज करेल डायलेक्ट्रिकचा तेवढं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज वाढणार. मग त्याचं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज वाढलं की ते ऑटोमॅटिकली डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ किंवा ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ त्याची इन्क्रीज होत जाते. नेक्स्ट इज डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल, रिझन फॉर फेल्युअर ऑफ गॅसियस अँड सॉलिड डायलेक्ट्रिकल मटेरियल. त्यामध्ये मेनली आपण गॅसियस इन्सुलेटिंग मटेरियलचा संदर्भात इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत. तसेच सॉलिड डायलेक्ट्रिकल मटेरियल असतात त्याचेसुद्धा काय काय इफेक्ट्स होतात की ज्यामुळे ते इन्सुलेटिंग मटेरियल फेल्युअर होऊ शकते. इफ द सिस्टम व्होल्टेज इन्क्रीजेस मोर दॅन द ब्रेकडाऊन व्होल्टेज फॉर सम इंटरवल दॅन देअर आर चान्सेस ऑफ डायलेक्ट्रिक फेल्युअर. म्हणजे जर एखादं इक्विपमेंट घेतलं आपण, जर इक्विपमेंटचा आपण रेटेड व्होल्टेज बघतो त्याच्यावर, सपोज 11 kV साठी इक्विपमेंट डिझाईन केलं असेल, एखादं इन्सुलेटर असेल
ओके. मग त्याच्यावरती जर आपण सिस्टीम व्होल्टेज वाढवलं, मग 11 kVच्या वरती जर व्होल्टेज गेलं काही वेळासाठी, तर काय होऊ शकते, डायलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन त्या ठिकाणी होऊ शकते. नेक्स्ट, लॉंग टाइम पार्शियल डिस्चार्ज इन सॉलिड इन्सुलेटर विल क्रिएट डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर. आपण पार्शियल डिस्चार्ज म्हणजे काय पाहणार आहोत थोड्या वेळात. आता पार्शियल डिस्चार्ज म्हणजेच काय, कपॅसिटन्स. आता तुम्हाला माहिती आहे, 2 कंडक्टिंग पार्टमध्ये जर इन्सुलेटर असेल तर तिथं कपॅसिटन्स फॉर्म होत असतो. मग ज्यावेळी हा कपॅसिटन्स डिस्चार्ज होतो काही कारणामुळे, तर त्यामुळे सुद्धा इन्सुलेटर फेल्युअर होऊ शकतो. नेक्स्ट इज द ड्यू टू सुपरहीटिंग ऑफ डायलेक्ट्रिकल मटेरियल, दॅट इज ड्यू टू हेवी लोड और ओव्हरलोड टेम्परेचर इंक्रीजेस अँड डायलेक्ट्रिक फेल्युअर ऑकर्स. म्हणजे जर एखादी इक्विपमेंट किंवा इन्सुलेटर जर जास्त गरम झाला असेल, तर गरम झाल्यामुळे काय होतं, ते इन्सुलेशन असेल ते एक्सपांड होतं. ओके. किंवा त्यातले मॉलिक्युल्स असतात, त्याची मुवमेंट इन्क्रीज होते. त्यांची मुवमेंट इन्क्रीज झालं की त्या ठिकाणी ते इन्सुलेशन ब्रेक होण्याची जास्त शक्यता असते. मग अशी केस कधी होते, ज्यावेळेला ओव्हरलोड होईल किंवा हेवी लोड त्या ठिकाणी असेल, तेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होते. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळं त्यातले इलेक्ट्रॉन मुवमेंट इन्क्रीज होते किंवा ते मटेरियल एक्सपांड होते. त्यामुळे थिकनेस कमी होऊन त्या मटेरियलचं डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर होऊ शकतं. ड्यू टू लाइटनिंग सर्ज देअर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक फेल्युअर. ते लाइटनिंग सर्ज कधी होते, ज्यावेळेला आपण आकाशामध्ये वीज चमकते त्याला काय म्हणतो आपण, लाइटनिंग सर्ज म्हणतो. अशा विजेमुळे काय होतं, जे काही सिस्टीमचं व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज इन्क्रीज होऊ शकतं. म्हणजेच काय, आकाशामध्ये वीज झाली तर त्याचा इफेक्ट आपल्या ट्रान्समिशन किंवा डिस्ट्रीब्युशन लाईनवरच्या व्होल्टेजवरती होतो. कारण दोन्ही अपोजिट पोलॅरिटीज असतात, त्यामुळे त्या ठिकाणी इफेक्ट होऊन त्यातलं व्होल्टेज इन्क्रीज होऊ शकतं ट्रान्समिशन किंवा डिस्ट्रीब्युशन लाईनमधलं. त्यामुळे काय होतं, डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर होऊ शकते. हे लाइटनिंग सर्जेसचा कन्सेप्ट तुम्हाला ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम या सब्जेक्टमध्ये आहे, त्यावेळी ते आपण बघूया. नेक्स्ट, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट देअर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक फेल्युअर. ज्यावेळेला शॉर्ट सर्किट होतं किंवा एखादा ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट होतो, त्यावेळेला त्या ठिकाणचं करंट असेल तो इन्क्रीज होतो. मग करंट इन्क्रीज झाला की H इज इक्वल टू I²RT ह्या प्रपोर्शनमध्ये त्या ठिकाणचं हीट असेल ती इन्क्रीज होणार आहे. हीट इन्क्रीज झालं की टेम्परेचर इन्क्रीज होणार. म्हणजेच टेम्परेचर इन्क्रीज झालं म्हणजेच काय होणार, इन्सुलेशन जास्त गरम होणार. इन्सुलेशन गरम झालं की वरती सांगितल्याप्रमाणे जे काय टेम्परेचर असेल त्या टेम्परेचरमुळं इन्सुलेशन एक्सपांड होऊ शकतं किंवा त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनच्या मुवमेंटमुळे ते इन्सुलेटर किंवा इन्सुलेशन ब्रेकडाऊन होऊ शकतं. ड्यू टू पुअर मेंटेनन्स ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल देअर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक फेल्युअर. जर एखादा इन्सुलेटर असेल किंवा इन्सुलेशन असेल तर त्याचं वेळोवेळी आपण जर मेंटेनन्स केला नाही, म्हणजे सपोज ऑइल फिल्ड केबल असेल तर त्याचा आपण मेंटेनन्स केलं नाही, त्याचं कूलिंग सिस्टीम बघितलं नाही त्या ऑइल फिल्ड केबलची, किंवा मोटर असेल एखादी, ते मोटरला आपण वेळोवेळी वॉर्निशिंग केलेलं नाही त्या वाइंडिंगला, त्या मोटरच्या किंवा जनरेटर किंवा ट्रान्सफॉर्मरच्या, तर त्याचं इन्सुलेशन वीक होऊन ते त्या ठिकाणी डायलेक्ट्रिक फेल्युअर होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी अशा टाईपच्या मेंटेनन्सची गरज असते. म्हणजे मी आता वाइंडिंगचं एक्झाम्पल सांगितली वॉर्निशिंगचं, त्या टाईपमध्ये. नेक्स्ट इज द पार्शियल डिस्चार्ज. आता आपण थोड्यापूर्वी बघितलं पार्शियल डिस्चार्जमुळं डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर होऊ शकतं. ते पार्शियल डिस्चार्ज म्हणजेच काय, पार्शियल डिस्चार्जेस विदिन अन इन्सुलेटिंग मटेरियल आर युजुअली इनिशिएटेड विदिन गॅसफिल्ड वॉइड्स विदिन द डायलेक्ट्रिक. म्हणजे या ठिकाणी एक्झॅक्टली काय म्हणायचं आहे, इनिशिएट विदिन द गॅस फिल्ड वॉइड्स विदिन डायलेक्ट्रिक. म्हणजे एखादं इन्सुलेटिंग मटेरियल, सपोज PVC इन्सुलेटिंग घेतलं किंवा PVC इन्सुलेटिंग मटेरियल किंवा एखादं पेपर इन्सुलेटिंग मटेरियल असेल किंवा एखादं ओव्हरहेड लाईनचं इन्सुलेटर असेल, ठीक आहे. तर त्यामध्ये काय असतात, लहान एअर पॉकेट्स असतात. आपल्या एअर पॉकेट्सचा आपण पेपर किंवा प्रेसबोर्डच्या ठिकाणी बघितलेलं आपण एअर पॉकेट्स म्हणजे काय असतं. त्या एअर पॉकेटमुळं काय होतं, त्या ठिकाणी गॅस तयार होतो, एअर तयार होते त्या ठिकाणी. मग त्या एअरमध्ये काय होतं, एक कपॅसिटन्स फॉर्म होतो. कपॅसिटर म्हणजे काय असतं, 2 कंडक्टिंग मटेरियलच्या मध्ये आपण इन्सुलेटर इन्सर्ट करतो, त्याला आपण कपॅसिटर म्हणतो, ठीक आहे. मग त्या टाईपमध्ये स्मॉल या ठिकाणी कपॅसिटर्स तयार होतात विदिन द डायलेक्ट्रिक. म्हणजे ते जे डायलेक्ट्रिकल मटेरियल असेल त्यामध्ये असे एअर पॉकेट्स तयार होतात. सपोज आता या ठिकाणी इमेज दाखवलेले आहे. त्या इमेजमध्ये काय झाले, हे इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे. त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये काय झालेलं आहे, हे 2 कपॅसिटन्स असे फॉर्म झालेले आहेत. ओके. दिस फिनॉमिना कॉमनली मॅनिफेस्टेड इटसेल्फ ऑन ओव्हरहेड लाईन इन्सुलेटर
particularly on contaminated insulators during days of high humidity. जे ओव्हरहेड लाईनचे इन्सुलेटर, आता या ठिकाणी एक इन्सुलेटर दाखवलेला आहे. पर्टिक्युलरली ऑन कॉन्टॅमिनेटेड इन्सुलेटर्स ड्युरिंग डेज ऑफ हाय ह्युमिडिटी. म्हणजे ज्या वेळेला सपोज हिवाळ्यामध्ये धुके वगैरे असतात, म्हणजे धुक्यामुळं काय होतं, या ठिकाणी थोडे थोडे वॉटर ड्रॉप्स या ठिकाणी असतात इन्सुलेटरवरती. ते काय होतात, डस्ट अँड डर्ट पार्टिकल बरोबर कॉन्टॅमिनेट होऊ शकतात हे इन्सुलेटिंग मटेरियल. मग त्यामुळं काय होतं, हे जी इन्सुलेटिंग स्ट्रेंथ आहे ती कमी होते. मग कमी झाल्यामुळं काय झालं, या ठिकाणी हा जो कंडक्टर आहे प्लस हा इन्सुलेटर ज्या स्ट्रक्चरवरती बसवलेलं आहे ते स्ट्रक्चर, त्या दोघांमध्ये काय होतं, एक कंडक्टिंग पाथ तयार होऊ शकतो. त्या कंडक्टिंग पाथमुळे अशा टाईपचं स्पार्किंग प्रोड्यूस होऊ शकतं आणि ते इन्सुलेटर असेल ते डॅमेज होऊ शकतं. ओके. तसंच जे काही पेपर इन्सुलेटर्स असतील किंवा अदर इन्सुलेटर असतील, PVC इन्सुलेटर असेल सपोज, तर त्यामध्ये एअर पॉकेट्स तयार झाल्यामुळे काय होणार, कपॅसिटन्स फॉर्म होतो. एखाद्या वेळी हाय व्होल्टेज प्रोड्यूस झालं तर हा कपॅसिटन्स काय होतो, ब्रेक होतो. यामधलं कपॅसिटन्स म्हणजे एअर गॅप असेल ती एअर गॅप ब्रेक होणार आहे, डायलेक्ट्रिक ब्रेक होणार आहे. तो ब्रेक झाला की त्या ठिकाणी स्पार्किंग क्रिएट होऊन पार्शियल डिस्चार्ज होऊ शकतं. ओव्हरहेड लाईन यूज एअर ॲज ए देअर इन्सुलेशन मीडियम. सपोज या ठिकाणी 2 ओव्हरहेड लाईन्स असतील तर त्यामध्ये सपोज मॉइश्चर कंटेंट जास्त असतील तर 2 ओव्हरहेड लाईनच्या मध्ये सुद्धा स्पार्किंग होऊ शकतं. त्याला काय म्हणू शकतो आपण, पार्शियल डिस्चार्ज. When a spark jump the gap within the gas filled voids, a small current flows in the conductor. म्हणजेच काय, हे स्पार्क काय होणार, यामधलं एअर इन्सुलेटर काय झालं, हाय व्होल्टेजमुळं ब्रेक झालं आणि त्या ब्रेकमुळं काय झालं, हे कपॅसिटरमधून करंट फ्लो झाला. ओके. त्यालाच काय म्हटलं आपण, पार्शियल डिस्चार्ज म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट इज डिफरन्स बिटवीन द ब्रेकडाउन व्होल्टेज अँड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ. Breakdown strength of substance is the total potential difference up to which the substance can withstand the electrical field or up to which no electrical breakdown occurs in the substance or no electrical current flows through it. आता breakdown strength म्हणजेच काय, इट इज द टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, व्होल्टेज म्हणतो. ओके. इट इज द टोटल व्होल्टेज टू विच द सबस्टन्स कॅन विस्टँड द इलेक्ट्रिकल फील्ड. म्हणजे जे काय आपण अप्लाय व्होल्टेज केलेलं आहे, मग ते अप्लाय व्होल्टेज काय करतं, त्या अप्लाय व्होल्टेजला त्या मटेरियल करून जी विस्टँड करण्याची कपॅसिटी आहे विदाउट ब्रेकडाऊन होता, त्यालाच काय म्हटलं आपण, ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ. ओके. और अप टू विच नो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन ऑकर्स इन द सबस्टन्स. म्हणजे जे काही मटेरियल आहे इन्सुलेटिंग मटेरियल ते कुठंपर्यंत विस्टँड करायला पाहिजे, त्यामध्ये कोणत्याही टाईपचा ब्रेकडाऊन व्हायला नको पाहिजे किंवा नो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू इट, म्हणजे त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलमधून थोडासुद्धा करंट फ्लो व्हायला नको पाहिजे. अशी जी विस्टँड करण्याची कपॅसिटी आहे त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेजला, त्या इन्सुलेटरची त्या पर्टिक्युलर व्होल्टेजला जी विस्टँड करण्याची कपॅसिटी आहे त्यालाच काय म्हटलेलं आहे आपण, ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. आता ब्रेकडाउन व्होल्टेज. द ब्रेकडाउन व्होल्टेज फॉर ए सबस्टन्स और डायलेक्ट्रिक इज द मिनिमम व्होल्टेज और पोटेंशियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ एन सबस्टन्स रिक्वायर्ड टू कॉज अन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन. म्हणजे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज म्हणजेच काय, इट इज द मिनिमम व्होल्टेज, कमीत कमी व्होल्टेज की त्यामुळं त्या इन्सुलेशनमध्ये ब्रेकडाऊन होऊ शकतं. अशा व्होल्टेजला काय म्हटलेलं आहे आपण, ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. ओके. युनिट ऑफ ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ इज kV per mm and unit of breakdown voltage is kV or kilovolt. Next is this is the image of the breakdown strength calculation of solid insulating material, and this is the image of breakdown strength calculation of or measurement of breakdown strength of liquid insulating material. The formula for calculation of breakdown strength is equal to breakdown voltage divided by thickness of dielectric, that means thickness of insulator or insulation. It is measured in kV per mm. This practical will be conducted at the time of practical session. Factors affecting the breakdown voltage. Various factors on which breakdown voltage depends are: first is thickness of material, next is temperature, next is moisture content,
Next is time for application of voltage. Next is composition, that means chemical composition of insulating material. Next is shape of waveform and stiffness of wave in front of applied voltage, that means shape of waveform, that means sinusoidal waveform, triangular, rectangular waveform, etc. And stiffness of wave, that means sudden rise in voltage, that is called as the stiffness of wave. A solid insulating material after breakdown becomes useless. म्हणजे जे काही सॉलिड इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतात ते एकदा ब्रेकडाऊन झाले की ते परत पुन्हा आपल्याला यूज करता येत नाहीत. बट इन केस ऑफ लिक्विड अँड गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल्स रिगेन्स इट्स डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी. म्हणजे आपल्याला जर ब्रेकडाऊन झालं लिक्विड आणि गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये तर त्याची प्रॉपर्टी आपल्याला डायलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जी काय असेल ती पुन्हा मिळवता येऊ शकते when the applied voltage is removed. Hence, liquid insulating material can be partially reused after its breakdown. म्हणजे जर आपल्याला लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियल ते सगळ्याच्या सगळं सुद्धा मिळवता येत नाही आपल्याला, त्यातलं थोडं म्हणजे 70 to 80% जे काय ऑइल असेल किंवा लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियल असेल ते आपल्याला पुन्हा मिळवता येते जरी त्यामध्ये ब्रेकडाऊन झालं असले तरीसुद्धा. पण सॉलिड इन्सुलेटिंग मटेरियल एकदा ब्रेकडाऊन झालं त्यामध्ये की ते पुन्हा यूज करता येत नाही. गॅसियस इन्सुलेटिंग मटेरियल 90% आपल्याला पुन्हा त्याची प्रॉपर्टी रिगेन करता येऊ शकते. आता आम्ही थिकनेस ऑफ मटेरियल बघितलं, टेम्परेचर बघितलं, मॉइश्चर कंटेंट वाढले की ब्रेकडाऊन व्होल्टेज डिक्रीज होणार आहे. थिकनेस ऑफ मटेरियल इन्क्रीज झालं की ब्रेकडाऊन व्होल्टेज वाढणार. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज कमी होणार. मॉइश्चर कंटेंटमुळे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज कमी होणार आहे. टाईम ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ व्होल्टेज, जर ओव्हर व्होल्टेज जास्त वेळ अप्लाय केलं असेल तर त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन व्होल्टेज कमी होऊ शकते. जर केमिकल कॉम्पोजिशन असेल ते केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज झालं तरीसुद्धा ब्रेकडाऊन व्होल्टेज कमी होऊ शकते. आणि शेप ऑफ वेवफॉर्म अँड स्टिफनेस ऑफ वेव्हवरून सुद्धा ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होऊ शकते. नेक्स्ट इज द डायलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन ऑफ गॅसेस. एनी गॅस इज गुड इन्सुलेटर. एअर इज अन आयडियल गॅस contain only neutral molecules which do not contact इलेक्ट्रिकल करंट. आता जे काही एअर असेल किंवा एनी गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल असेल ते गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे. त्यामध्ये एअर आपण डायरेक्टली नॅचरली मिळवू शकतो. तो एक आयडियल गॅस आहे, नॅचरली अवेलेबल आहे आपल्याला. त्यामुळं जर प्युअर एअर असेल तर त्यामध्ये कोणत्याही टाईपचा इलेक्ट्रिकल करंट ते कंडक्ट करत नाही. Actual gases, because of various external influences like ultraviolet radiation of sun, a small quantity of ions and electron provides the gas definite conductivity are always present. आता एअर एज इन्सुलेशनमध्ये किंवा बाकीचे गॅसेस इन्सुलेटिंग असेल तर त्यामध्ये जे काय एक्सटर्नल इफेक्ट असतात म्हणजेच अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन ऑफ सन, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयन्स, म्हणजे जर आपण जे काही सनपासून मिळणारे सूर्यापासून मिळणारे अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन असतात त्यामधून आयन्स इलेक्ट्रिकल आयन्स प्रोड्यूस होऊ शकतात किंवा इलेक्ट्रॉन्स प्रोव्हाइड द गॅस डिफायनाइट कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे त्या आयन्समुळं किंवा त्या इलेक्ट्रॉन्समुळं काय होऊ शकतं, त्या गॅसमधून कंडक्टिव्हिटी तयार होऊ शकते. ते काय गॅसमध्ये आयन्स ऑलवेज प्रेझेंट असतात. त्यामुळे हे एक्सटर्नल इफेक्ट आहेत की ज्यामुळे गॅस कंटॅमिनेट होऊ शकतो, त्याची कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होऊन इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी रिड्यूस होऊ शकते. द प्रोसेस ऑफ लायब्रेटिंग अँड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गॅस मॉलिक्यूल विथ सिम्युलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉझिटिव्ह आयन्स इज कॉल्ड आयोनायझेशन. आता लायब्रेटिंग म्हणजेच काय, फ्री करणे त्याला. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए गॅस मॉलिक्यूल, त्या गॅस मॉलिक्यूल म्हणून इलेक्ट्रॉन फ्री करायचे विथ सिम्युलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉझिटिव्ह आयन्स इज कॉल्ड आयोनायझेशन. आता एक्झॅक्टली आयोनायझेशन म्हणजे काय असतं, तर त्या गॅसमधून आपण जे काही इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्युल्स असतील ते इलेक्ट्रॉन्स आपण फ्री करतो. त्याच प्रोसेसला काय म्हणले, आयोनायझेशन म्हणते, की त्या प्रोसेसमधून पॉझिटिव्ह आयन्स तयार होतात. आता ही प्रोसेस आपण करत नाही, ती नॅचरली प्रोसेस होत असते. त्यामध्ये आयोनायझेशनमुळं काय होऊ शकतं, तो इन्सुलेटिंग गॅस इन्सुलेटिंग मटेरियल असेल ते कंडक्शन त्यामध्ये होऊ शकते, म्हणजेच इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होऊ शकतो. कधी फ्लो होणारा इलेक्ट्रिकल करंट, ज्यावेळी त्या गॅसचं आयोनायझेशन होईल त्यावेळेला.
आणि हे आयोनायझेशन कधी होणार आहे, ज्या वेळेला जे काही गॅसमधले इलेक्ट्रॉन मॉलिक्युल्स असतील ते फ्री होऊन जातील एखाद्या प्रोसेसमुळं किंवा त्या इलेक्ट्रिकल इफेक्टमुळं. मग ते फ्री झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स त्यामधून पॉझिटिव्ह आयन्स असतात त्याचं प्रोडक्शन होतं आणि त्या पॉझिटिव्ह आयन्समुळं काय होतं, आयोनायझेशन प्रोसेस क्रिएट होते, आयोनायझेशन होतं त्या गॅसचं. एकदा गॅसचं आयोनायझेशन झालं की त्या गॅसमधून इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होऊ शकतो आणि त्या गॅसची इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी लॉस्ट होऊ शकते. It is an ionization method in which high energy electrons interact with atoms or molecules in solid or gas phases to produce ions. म्हणजेच काय, आयोनायझेशन मेथडमध्ये काय होते, हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे त्या गॅसमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतील ते दुसऱ्या मॉलिक्युल्स किंवा ॲटम्सवरती कोलाइड होतात आणि स्वतःची एनर्जी त्या दुसऱ्या मॉलिक्युल्स किंवा ॲटम्सला देतात. त्यामुळे त्यातले सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स असतील ते फ्री होऊन जातात. मग ते इलेक्ट्रॉन्स एकदा फ्री झाले की त्यामधून आयन्सचं प्रोडक्शन होतं. अँड आयन इज अन ॲटम और मॉलिक्यूल दॅट हॅज ए नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज. ज्यावेळी नॉर्मल कंडिशनमध्ये म्हणजे गॅसची प्रॉपर्टी चांगली असेल तर त्या ठिकाणी हे इलेक्ट्रॉन्स असतील ते इलेक्ट्रिकल चार्ज नसतात. पण ज्या वेळेला आपलं फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा आयोनायझेशन प्रोसेस होते त्या आयोनायझेशन प्रोसेसमुळं हे गॅस असतात त्या गॅसमधले आयन्सचं आयोनायझेशन होऊन त्यामध्ये जे काही ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स असतील त्यातले इलेक्ट्रॉन्स फ्री होतात आणि पॉझिटिव्ह आयन्सचं प्रोडक्शन होतं. आयन म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली, जे मॉलिक्युल्स किंवा ॲटम्सना इलेक्ट्रिकली चार्ज असतात त्यांना आपण आयन्स म्हणतो. आयोनायझेशन प्रोसेस कळाली. नेक्स्ट इज द कंपॅरिझन बिटवीन द प्रायमरी आयोनायझेशन अँड सेकंडरी आयोनायझेशन. आता गॅसियस इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये काय होतं, प्रायमरी आणि सेकंडरी आयोनायझेशन होऊ शकतं की त्यामुळं गॅसियस इन्सुलेटिंग मटेरियलची प्रॉपर्टी लॉस्ट होऊन जाते म्हणजे डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर गॅसेसमध्ये होऊ शकतं. त्यामध्ये फर्स्ट प्रायमरी आयोनायझेशन अँड सेकंड इज सेकंडरी आयोनायझेशन. द प्रायमरी आयोनायझेशन इज मेनली ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ ए न्यूट्रल गॅस मॉलिक्यूल अँड गिव्ह राईज टू ए न्यू इलेक्ट्रॉन अँड पॉझिटिव्ह आयन्स. म्हणजे प्रायमरी आयोनायझेशन म्हणजे मी मागे सांगितल्याप्रमाणे जे काय ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय करतात, न्यूट्रल गॅस मॉलिक्यूलवरती किंवा न्यूट्रल गॅस ॲटम्सवरती कोलाइड होतात म्हणजे आदळतात त्यावरती. मग त्यावर ते आदळल्यामुळे स्वतःची एनर्जी ते दुसऱ्या मॉलिक्यूलला देतात. ओके, मग त्या मॉलिक्यूल त्यामुळं काय होतं, त्या इलेक्ट्रॉन्सची मुवमेंट होते. म्हणजे ज्या फ्री इलेक्ट्रॉनमुळं काय होतं, जे न्यूट्रल गॅसचे मॉलिक्युल्स इलेक्ट्रॉन्स असतात त्यांना एक कायनेटिक एनर्जी मिळते. मग त्या कायनेटिक एनर्जीमुळे काय होतात, ते इलेक्ट्रॉन्ससुद्धा फ्री होतात त्या मॉलिक्यूलमधून आणि त्यामुळे काय होतं, गिव्ह राईज टू ए न्यू इलेक्ट्रॉन्स अँड पॉझिटिव्ह आयन्स. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आणि पॉझिटिव्ह आयन्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होतात. आता सेकंडरी आयोनायझेशन म्हणजेच काय, इट इज द प्रोसेस द वन विच सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्युस्ड विच सस्टेन ए डिस्चार्ज. म्हणजेच काय, प्रायमरी आयोनायझेशनमुळं काय झालं, जे काय इलेक्ट्रॉन्स असतात ते कंटिन्युअसली जर डिस्चार्ज होत असेल म्हणजे ती प्रायमरी आयोनायझेशन प्रोसेस सस्टेन तशी राहिली म्हणजे लगेच काय बंद नाही पडली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन असेल ते तसंच कंटिन्युअसली चालू राहिलं तर त्यावेळेला सेकंडरी आयोनायझेशन होतं. ओके, आफ्टर इट इज एस्टॅब्लिश्ड ड्यू टू द प्रायमरी आयोनायझेशन. सेकंडरी आयोनायझेशन म्हणजे वेगळं काय नाही, जे काय प्रायमरी आयोनायझेशन प्रोसेस असेल ती तशीच कंटिन्यू चालू राहिली तर त्यामुळं काय होतं, सेकंडरी आयोनायझेशन. सेकंडरी आयोनायझेशनमुळं जास्त इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉनचं प्रोडक्शन होऊ शकतं. प्रोसेसेस फर्स्ट आयोनायझेशन बाय कोलिजन. जे काय फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते न्यूट्रल मॉलिक्यूलवर कोलाइड होतात, ती फर्स्ट प्रोसेस आहे. आणि फोटो आयोनायझेशन म्हणजेच काय, जे फोटो इफेक्ट आहे आपण फोटो डायोड बघितलेला आहे त्या फोटो इफेक्टमुळे सुद्धा प्रायमरी आयोनायझेशन होऊ शकतं. आता सेकंडरी आयोनायझेशन, इलेक्ट्रॉन्स इमिशन ड्यू टू द पोझिशन ऑन बंबार्डमेंट. आता जे काय होणार आहे इथं फ्री इलेक्ट्रॉन प्रायमरीमध्ये काय झालं, न्यूट्रल आयटम्सवरती कोलाइड झाले. मग ते न्यूट्रल आयटम्समधून जे इलेक्ट्रॉन्स किंवा पॉझिटिव्ह आयन्स तयार झालेले आहेत ते दुसऱ्या न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्सवरती कोलाइड होणार आहेत. मग त्यामुळे सुद्धा सेकंडरी आयोनायझेशन प्रोसेस होऊ शकते. इलेक्ट्रॉन्स इमिशन ड्यू टू द फोटॉन्स, सेम प्रायमरी आयोनायझेशन जसं फोटो आयोनायझेशन झालं सेम तसं या ठिकाणी फोटो आयोनायझेशन होणार आहे. थर्ड इज इलेक्ट्रॉन्स इमिशन ड्यू टू द मेटास्टेबल अँड न्यूट्रल आयटम्स.
मेटास्टेबल स्टेट म्हणजेच काय असतं, जसं आपण इथं सस्टेन बघितलं, सस्टेन हा वर्ड यूज केला, म्हणजेच काय, ही जी प्रोसेस आहे ती कंटिन्युअसली सस्टेन राहिली तर त्याला काय म्हणतो आपण, मेटास्टेबल पोझिशन म्हणतो. अँड न्यूट्रल आयटम्स. नेक्स्ट इज फॅक्टर अफेक्टिंग ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ गॅसेस डायलेक्ट्रिकल मटेरियल. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड कॉन्फिगरेशन, म्हणजे त्यामध्ये कोणत्या टाईपचा इलेक्ट्रोड यूज केला आहे. दॅट मीन्स स्पेअर इलेक्ट्रोड और पॉइंट प्लेन इलेक्ट्रोड. नेक्स्ट इज गॅप स्पेसिंग, म्हणजेच आपण जे काय डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ मेजर करणार आहे, हे जे काही इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे त्यामध्ये किती गॅप आपण ठेवलेला आहे, त्या गॅपवरती सुद्धा, किंवा इथे लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे त्यामध्ये किती गॅप ठेवलेला आहे आपण, त्यावरती सुद्धा ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिपेंड असणार आहे किंवा डायलेक्ट्रिकल फेल्युअर डिपेंड असणार आहे. नेक्स्ट इज मॉइश्चर अँड ह्युमिडिटी, त्या गॅसमध्ये मॉइश्चरचं प्रमाण किती आहे किंवा ह्युमिडिटी किती आहे त्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनची. नेक्स्ट इज प्रेशर, त्या गॅसचं प्रेशर किती आहे, प्रेशर जास्त असेल तर डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ असेल ते इन्क्रीज होणार आहे, जर प्रेशर कमी असेल तर डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज होणार आहे. इफेक्ट ऑफ ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन, त्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनमध्ये मॉइश्चर, ह्युमिडिटी, टेम्परेचर किंवा डस्ट डर्ट किंवा ते जर त्या ठिकाणी आईस फॉलिंग जास्त होत असेल तर अशा कंडिशन्स आपण रेफर करणार आहे. त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे, हा तो पॉइंट प्लेन इलेक्ट्रोड आहे आणि हा तो स्पेअर इलेक्ट्रोड आहे, त्यावरसुद्धा डिपेंड असणार आहे. पॉइंट प्लेनमध्ये काय होतं, जे काही फील्ड तयार होणार आहे ते नॉन युनिफॉर्म फील्ड तयार होते, इलेक्ट्रिकल फील्ड, आणि यामध्ये जे इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होणार आहे ते युनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड असणार आहे त्या ठिकाणी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड कॉन्फिगरेशन. फॉर नॉन युनिफॉर्म फील्ड पॉइंट प्लेन इलेक्ट्रोड कॉन्फिगरेशन the breakdown voltage is less, while uniform field, for example sphere electrode configuration, the breakdown voltage is more for same gap spacing. म्हणजे जर आपण पॉइंट प्लेन इलेक्ट्रोड बघितलं तर त्यामध्ये नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होतं, त्यामुळे ब्रेकडाऊन व्होल्टेज कमी येऊ शकतं त्या ठिकाणी. आणि ज्यावेळेला आपण स्पेअर इलेक्ट्रोड यूज करतो त्यावेळेला काय होणार आहे, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड तयार होणार आहे, मग त्यावेळेला ब्रेकडाऊन व्होल्टेज जास्त येऊ शकतं. गॅप स्पेसिंग, ॲज द गॅप स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड इन्क्रीजेस देन ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इज ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड वाईस वर्सा. मेनली जे काही गॅप स्पेसिंग असेल ते लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियलच्या बाबतीत आपण 4 mm किंवा 2.5 mm घेतो. जर गॅप स्पेसिंग इन्क्रीज झालं तर डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथसुद्धा इन्क्रीज होणार आहे किंवा ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इन्क्रीज होणार आहे. मॉइश्चर अँड ह्युमिडिटी, जर मॉइश्चर किंवा ह्युमिडिटी जास्त असेल तर त्या ठिकाणी कंडक्टिंग पाथ तयार होऊन ब्रेकडाऊन व्होल्टेज डिक्रीज होऊ शकतं. प्रेशर, जर गॅस प्रेशर जर इन्क्रीज झालं तर ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इन्क्रीज होतं. VB इज इक्वल टू एफ PD. F is the constant, P is the gas pressure and D is the distance between the electrode. म्हणजे आपण माशी 2 इलेक्ट्रोड बघितले, पॉइंट प्लेन आणि स्पेअर इलेक्ट्रोड, त्यामधला डिस्टन्स, 2 स्पेअरमधला किंवा 2 पॉइंट प्लेन इलेक्ट्रोडमधला डिस्टन्स असेल. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन. द ब्रेकडाऊन व्होल्टेज इन गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन रिलेटिव्ह एअर डेन्सिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर अँड प्रेशर. जे काही ब्रेकडाऊन व्होल्टेज आहे गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियलचं, त्याची जी एअरची रिलेटिव्ह डेन्सिटी आहे ते ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन, त्याचं टेम्परेचर अँड प्रेशर बरोबर चेंज होणार आहे. मग ते इफेक्ट ऑफ ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनचा त्या गॅसेस इन्सुलेटिंग मटेरियलच्या ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथवरती इफेक्ट होणार आहे त्याचा. नेक्स्ट इज फेल्युअर ऑफ गॅसेस डायलेक्ट्रिकल ब्रेकडाऊन of gases dielectric depend upon the following factors. First is breakdown voltage depends on the frequency on the applied voltage. When frequency increased then breakdown voltage decreased. Frequency increase झाली की काय होणार आहे, अल्टरनेशन ऑफ करंट और अल्टरनेशन ऑफ व्होल्टेज क्रिएट होणार. मग ते फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर करंटचं अल्टरनेशन किंवा जो डायरेक्शन करंट चेंज करणार आहे, व्होल्टेजची डायरेक्शन चेंज होणार आहे, ती मुवमेंट फास्ट होणार. फास्ट झाली मुवमेंट की इलेक्ट्रॉनची मुवमेंटसुद्धा फास्ट होणार आणि ते टेम्परेचर इन्क्रीज होऊन ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिक्रीज होऊ शकते. इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टन्स ऑफ द इलेक्ट्रोड अँड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द गॅस. त्या गॅसचे केमिकल कंपोजिशन आणि त्या डिस्टन्सवरती डिपेंड असणार इलेक्ट्रोडच्या. इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप अँड साईज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द युनिफॉर्मिलिटी ऑफ अप्लाइड व्होल्टेज.
और अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड. जर युनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड असेल तर त्याची ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ इन्क्रीज होऊ शकते. इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर. प्रेशर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होती त्याची स्ट्रेंथ डिपेंड असणार आहे. जर प्रेशर इन्क्रीज झालं ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ इन्क्रीज होणार आहे. प्रेशर डिक्रीज झालं ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ डिक्रीज होणार आहे. Now our today's session is over. Thank you.